हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th ग्रेड बच्चों, तुहानू पता ही है कि तुहाडे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, जिहड़े कि तुहानू टॉपिक सिलेबस च दिते गए हैं पेपर की तैयारी लई। आओ उन्हां विच ही कुछ टॉपिक हैं जिन्हां नू आपां चंगी तरह प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट है अर्जी। अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक जी नू सर्टिफिकेट लैण लई कहंदे अर्जी लिखनी आ। पहला तुसीं लिखना सेवा विखे मुख्य अध्यापक जी, स्कूल का नेम, शहर माछीवाड़ा, श्रीमान जी। निम्रता सहित बेनती है कि मेरे पिता जी पंजाब नैशनल बैंक विच की हन एक मैनेजर हैं, उन्हां दी बदली कहंदे जम्मू दी हो गई है। साडा जिहड़ा सारा परिवार आ उन्हां दे नाल जम्मू जा रहा है। मेरा कहंदे इत्थे इकल्ली दा रहना बहुत ही ज़्यादा औखा है। किरपा करके मेरा स्कूल जिहड़ा छड्डण दा सर्टिफिकेट आ मैनूं दे दिता जावे ताकि मैं समय सिर कहंदे किसी स्कूल दे विच की हो सका, दाखिल हो सका। आप जी की बड़ी मेहरबानी होगी। आप जी की आग्याकारी। बॉयज लिखणगे आप जी का आग्याकार, नाम जमात। ठीक है, ये सीगा तुहाडा बच्चों फर्स्ट टॉपिक। ते नैक्सट है ऐसे 15 अगस्त। ये जिहड़ा सारा ऐसे आ बच्चों, तुसीं हैडिंग दे के उन्होंने चंगी तरह एक्सप्लेन करना। विदाउट हैडिंग किसी ने ऐसे नहीं लिखना। भूमिका। कोई भी गुलाम रहना पसंद नहीं करता, हर कोई चाहता है कि वह आज़ाद देश का कहते कि एक वासी होवे, वो आज़ाद मुल्क विच आज़ादी नाल घूमे फिरे, उसनूं आज़ादी नाल कहते कि अपनी गल दा कहण दा हक होना चाहिए है। हर एक इंसान यही कुछ चाहता है। भारत की गुलामी का इतिहास। साडा भारत बहुत देर कहते गुलाम रहा। कई इसनूं मुगलों पठाणा ने अपना गुलाम बनाई रखिया ते कई अंग्रेज़ों ने भी। भारतीयों नूं गुलामी बिल्कुल भी कहते पसंद नहीं है। समय समय ते उन्होंने जालम सरकारां विरुद्ध की है कहते बगावत की। ठीक है, अनेक ही बहादुर देश भगतां ने अपनियां कहते जानां भी दित्तियां हन। आज़ादी प्राप्त कर लई कई लहरां अते कई अंदोलन भी चले। कहते कई देश भगतां ने फांसियां दे रस्सियां नूं भी चुम्मिया ते कईयां ने जेलां भी कट्टियां। कहता तां जाके सानूं किते आज़ादी प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 का दिन। ठीक है, कहते जदों साडे जीवन विच आज़ादी की बहार ले आई एक सज्जी सवेर, कहता तद तो ही 15 अगस्त का दिन एक कौमी तिहार के रूप में की है कहते मनाया जान लग पिया। आज़ादी की प्राप्ति भी मतलब कि सानूं जिहड़ी आज़ादी की प्राप्ति वो किस तरह प्राप्त हुई। महान देश भगतां दीआं कुर्बानियां ते शहीदियां ने कहते रंग लियांता। अंत 15 अगस्त 1947 ईस्वी नूं कहते की है साडा भारत आज़ाद हो गया सी। गुलामी की काली बोली कहते रात आ जिहड़ी की आ खत्म हो गई सी। आज़ादी दीआं जिहड़ियां सुनहरी किरणां ने वो खिलारदा एक सूरज चढ़ गया सी। ठीक है, तो कहते जिहड़ी काली बोली रात सीगा कहते वो की आ कहते खत्म हो गई है। आज़ादी दीआं जिहड़ियां सुनहरी किरणां खिलारदा एक नवां सूरज चढ़िया, भाव एक नवां दिन चढ़िया। हर पासे खुशी अते खेड़े दी जिहड़ी लौहर आ वो दौड़ गई। हर पासे चाह ते उत्साह दा जिहड़ा वातावरण आ की आ सारे पासे पसर गया। कहते आज़ादी दिवस संबंधी समारोह मतलब कि किहड़े समागम जां किद्दां मनाए जाते हैं। बेटा अपना पढ़ो। 15 अगस्त का दिहाड़ा हर साल एक कौमी तिहार के रूप में की है कहते मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री कहते लाल किले के उत्ते की करते हैं, तिरंगा झंडा लहराते हैं। ठीक है, तो ये झंडा लहराउण की रस्म तो पहला कहते राजघाट, शक्ति स्थल, विजय घाट आदि। ठीक है, शक्ति स्थल, विजय घाट और शांतिवन विखे महान नेतावां नूं कहते श्रद्धांजलि वल्लों कहते फुल मलावां जिहड़ियां हैगियां ने वो उन्हां दे चरनां विच अर्पित कीतियां जांदियां ने, क्योंकि उन्हां सब ने कहते सानूं आज़ादी दवाई सी। कहते फिर कौमी गीत गाया जाता है अते 21 तोपां दी कहते सलामी भी दित्ती जाती है। ठीक है, हवाई फौज के करतब भी विखाए जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री कौम के नाँ ते कहते सानूं संदेश प्रसारित साडे लई करते हैं। कहते वक्खो वक्खरे राजां द्वारा की है कहते प्रोग्राम भी प्रसारित किए जाते हैं। नैक्सट बच्चों है 15 अगस्त प्रति साडे फर्ज। भी जिहड़े 15 अगस्त का दिन आ तिहार आ कहते इहनूं सानूं किवें समर्पित करना चाहिए। कहते सानूं गरीबी, भ्रिष्टाचार, लोग चोर बाजारी, जिहड़ी फिरका परस्ती है कहते ठीक है पछड़ेपन आदि बुराइयां नूं कहते सानूं त्याग देना चाहिए, भाव इन्हां नूं हमेशा लई खत्म कर देना चाहिए।
ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬੱਚਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲ ਭਾਵ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿਰਿਆ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਖਾਂਦਾ, ਖੇਡਦਾ, ਧੋਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਖੇਡਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਆਦਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆ? ਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਨੇ ਆਕਰਮਕ ਤੇ ਸਕਰਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਹਿਰ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰਤ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 9 ਬੱਚਤ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ MCQs ਨੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਸਨ? ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ? 2 ਰੁਪਏ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਭੰਨਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ? 1230 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਗੁਰਲੀਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਗਲਤ। ਗੁਰਲੀਨ ਰੋਜ਼ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਲਤ। ਗੁਰਲੀਨ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਲਤ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਗੋਲਕ ਭੰਨੀ। ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਂਕਸ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ। ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਡੈਸ਼ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਪੈਦਲ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਲੱਤ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰਸੋਈ ਚੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡੈਸ਼ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸਾਈਕਲ। ਅਚਾਨਕ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਕ। ਅਧਿਆਪਕ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 18 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸੁਰਜੀਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਰਘਟਨਾ।
ਕੱਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਜਾਣੂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਨ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੱਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਗੁਰਲੀਨ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਏ? ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸਦੇ ਕਿਨੇ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ? ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬੱਚਿਓ। ਗੁਰਲੀਨ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਗੁਰਲੀਨ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ? ਗੁਰਲੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ ਮੰਮੀ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਰੱਖੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਗੋਲਕ ਭੰਨੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 1230 ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਓਗੇ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।